ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आया प्रोग्राम सचो सच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 13 जुलाई 2018 28 हाड़ नानकशाही संबंध 550 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं हमेशा तरह अपने दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ दस दिए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो। स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेलफायर केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, ग्लोबल CPM ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV 84। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखो, अज शुक्रवार का दिन है ते असी कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई इतिहासक कॉन्टैक्सट या कोई ह्यूमन इंटरस्ट स्टोरी जिहड़ी मनुखी दिलचस्पी का वायस होए उस नूं विचार अधीन ले आईए। अज लगभग 7 बिलियन तो ज़्यादा लोग इस प्लैनेट ते रहिंदे ने और हुण दुनिया दे किस खूंजे च की हुंदा है जे थाईलैंड दी गुफा दे विच 12 बच्चे एक कोच फस गया ते लगभग 2 करोड़ लोग अड-अड जिहड़े गैजेट्स ने उन्हां दे राहीं ये जानने की कोशिश कर रहे सी कि उन्हां दे नाल की वापर रहा है, कि वो सुरक्षित होणगे नहीं होणगे। ते जदों निकले ते दुनिया भर दे विच रीजॉइसिंग सी। मनुख ने जदों तो गुफावां तो बाहर आके जीवन की शुरुआत की, ज़ाहिर है एक ज़माना होएगा कि ताकत का बलबूता किहड़ा इक्को कुहाड़ी नाल किन्ना मोटा दरखत का तना कट लैंदा है, कि इसका जिहड़ा वो बनाया होया भावें पहला पत्थर दे नाल ही बनाए हुए उन्हां दे नेज़े सन, जदों लोहा आ जाए तो जदों मैटल एज आई उदों दी शुरुआत हुई, किहड़ा किन्नी दूर तक जांदा है, कौन किनू किन्ने बंदियां नू जे वो थल्ले ढा सकदा है। ये सारा जिहड़ा है ये जे अज असीं मॉडर्न स्पोर्ट्स की गल करिए जिस दे विच ओलंपिक, कॉमनवैल्थ और बहुत सारियां नैशनल, इंटरनैशनल, ओवर 18, अंडर 18 हर फील्ड का एक पूरा नैटवर्क है दुनिया भर दे विच। उसका जिहड़ा एक कोड ऑफ कंडक्ट है किहड़ियां स्पोर्ट्स नूं इनकलूड करना है इंटरनैशनल दे विच। हुण असीं भावें कबड्डी 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 करी जाइए तो उहनूं महाभारत दे टाइम नाल भी जोड़ दईए, पर उसका अदर दैन साडे अपने लोकां दे जिहड़े असीं देखण भी जांदे हैं ते किहड़ा रीडर है उहने किवें मारिया ते जाफी किहड़ा है, ये साडे लई है। लेकिन इहदे बावजूद मैं 30 साल तो देखदा है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਲੰਪਿਕਸ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ हर साल जिहड़ा है वो विंटर ओलंपिक्स भी जिहड़ा है उसका उसदे नाल जुड़ाव है। लेकिन इस गल बारे सारे इतिहासकार सहमत ने कि जिहड़ा दुनिया दे विच अज ओलंपिक्स जिस दे विच प्राप्ति दे लई जिहड़ा भी कोई कुछ हासिल करदा उहदा अपना निजी जीवन तां सवरदा ही है, पर ये नेशन स्टेट्स दे लई और जदों उसदी मैडल टैली आंदी है कि किहड़े देश दे किन्ने गोल्ड, किन्ने सिल्वर, किन्ने ब्रॉन्ज ने, तो फिर उस देश का फखर भी होंदा है। और जिथे जदों असीं चाइना की गल करते हैं कि जिहड़ा चाइना 1960वें च उस सारे हनेरे चों निकल के वर्ल्ड स्टेज के उत्ते आया और जदों तक वो आया उन्हें न्यूक्लीयर लैवल के उत्ते एटम भी उहदे कोल सी। इकनोमिकली अज असीं देखते हैं कि वो एक सुपर पावर का स्टेटस रखता है, पर जदों बीजिंग्स दे विच ओलंपिक्स होईयां जिहड़ा चाइना का इमेज सी और उहदे विच खास तौर पर किवें तैयारियां सी, किहो जे स्टेडियम सी, किस लैवल का वैलकम सी
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990-91 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲਸ ਦੇ ਲਈ 1-2 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਹਾਨ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਡਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 올림픽ਸ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਐਥਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਸਨ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਤਗੁਰ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਖਡੂਰ, ਜਿਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਾਯੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 18 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਜਿਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਫਿਰ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਸਾਡੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਘੋੜਸਵਾਰ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਆਰਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਅੱਜ RSS ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 올림픽ਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਕੈਡਿਟ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਫੇਮ ਦਾ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ,
ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਕੈਡਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਜੰਪਲ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ 5-6 ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਹਾਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਾਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡਸ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਸ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਮਿਲ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਧੋਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਈ, ਵਸਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੰਟਰੀ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਫੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਲੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੀ ਫੀਫਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਡ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਯੰਗਰ ਕਾਲਜ ਏਜ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੈਲਕਟਾ ਦੀ ਟੀਮ ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਔਰ JCT ਫਗਵਾੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਹ JCT ਵੱਲੋਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਏਸ਼ੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਟਰ ਚੌਧਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਸਾਮ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ JCT ਨੇ ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਲਕਟਾ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਟਲ ਕਾਕਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ 11 ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਸੁੱਟਦਾ ਉਧਰ ਸੁੱਟਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਤਗੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅਖੀਰ, ਰਮਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਛਿੰਝ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਰਮਾਲੀ ਕੌਣ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪੀਪਾ, ਇਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਘੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਿਆਰੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਬਣਿਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ 1 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਾਰਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, 800 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਤਾੜਦੇ ਸੀ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਲਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੀਸ, ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲਿਟੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਰਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਲੂਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਯੋਧੇ, ਬਲਕਾਰ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਖਰਯੋਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਫੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ,
ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਜਾਇੰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਾਂਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 4 ਮਿਲੀਅਨ, 40 ਲੱਖ, ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 55,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਉਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50,300 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇਲਾਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਹੰਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। 1918 'ਚ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਹੈ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਬੀਆ ਸੀ, ਫੌਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਿਆ। 1990 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਸੀ ਵਿਦ ਆਇਰਨ ਫਿਸਟ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ 6-7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੀਆ ਸੀ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਸੀ, ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਸੀ, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਸੀ, ਕੋਸੋਵੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕਰੋਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਰਲ ਗਏ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਰਬਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਸਿਰਫ 1/4 ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1991-92 ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਲ 25 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਧਾਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਐਨਾਲਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ they were physically and mentally superior to Britishers, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 2-1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਹਾਰਨਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਕਾਨਾ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸੀ ਬਤੌਰੇ ਕਰੋਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਕਰੋਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਦੇ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਦੱਬੇ, ਕਦੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬੇ, ਫਿਰ ਸਰਬਾਂ ਨੇ ਦੱਬੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ,
ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਈਵਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 47 ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 10 15 20 ਸਾਲ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹਾਫ ਸਟੈਪ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੰਪ ਸੀ, ਜੈਵਲੀਅਨ ਸੀ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਵਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੂੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਰੈਸਲਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 올림픽ਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਮਨਜੀਤ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਤਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿੱਧੇ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਪਾਈ ਬਣ ਜਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਵੀ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਏ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਰੇਸ, 6-6 ਫੁੱਟੇ ਜਵਾਨ ਦੂਜੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਾਹੌਲ, ਖੁਰਾਕ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਮੰਗਸ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ GDP ਦੇਖੋ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ $88,000 ਹੈ ਪਰ ਪਰਸਨ, ਆਬਾਦੀ ਦੇਖੋ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕੀ ਵਧਿਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਉਰੂਗਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਉਰੂਗਵੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬੜਾ, ਪਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਣੀ ਸੀ 1950 'ਚ। 1950 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਹੀ FIFA ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਕਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਔਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਟਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਚੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਦੋਂ 올림픽ਸ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਔਰ ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਰਫ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਛਪੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਭਰ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਰਗੇ ਸਪਿਨਰ, ਹੁਣ ਸਪਿਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਸਮੈਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ 2-2 4-4 ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਪਠਾਨ ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗੇਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੱਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਚਰੀ ਬਣ ਗਈ ਪਹਿਲੇ 2-3, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਫੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਡਿੱਗ ਪਏ 2-3 ਦਾ ਫਿਰ ਪੈਨਿਕਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਈਵਨ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਡਿਗਰ ਇਹ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ 40 ਬਣਾਤੀਆਂ 50 ਬਣਾਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਠਾਨ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਐਕਸੈਲੈਂਟ ਪਲੇਅਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪਠਾਨ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ੋਲਜਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਟਫਰ ਦਾ ਬੈਟਲ ਬਿਕਮਸ ਦਾ ਬੈਟਰ ਸ਼ੋਲਜਰ ਕਮਸ ਆਊਟ ਆਫ them, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੇ ਇਹ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਫੀਟਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1950 ਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਉਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਸੀ ਇਸ ਉਰੂਗਵੇ ਦਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ 20 ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਲਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵਟ ਹੈਪਨਡ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹਨੇ
ਫਾਈਨਲ ਗੋਲ ਦਾਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਐਲਸੀਡਸ ਕੀਕੀਗਾ, ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਯੂਰੋਗਵੇ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 2-1 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 2 ਲੱਖ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਸੋਇਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਨਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਟਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਸਨਾਟਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਪ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਪ ਕੈਥੋਲਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਕੋਈ ਫਰੈਂਕ ਸਿੰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਕੀਗਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਨਾਟਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਜਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਇਆ 19th ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਯੂ ਵਿਲ ਇਟ ਯੂ ਵਿਨ ਇਟ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਏ ਜਿਤਨਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਥ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕੱਪ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੁਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਲੇ 1950 ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋਟਸ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਹੋਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕੰਕਰੇਬਲ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਫੇਥ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖੇ ਸੀ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਤਮਾਨ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾਚੇ ਜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਕਰੋਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਸਟ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌੜਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਸੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੁੱਟੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।